Day of Easter, celebrated by the Christians all over the world. And I was just looking into the word Easter. It's basically an old English word which could be pronounced as Eastre. And Eastre is said to be the goddess of fertility and harvest. So somewhere the word doesn't seem to be good. But for us, it's a resurrection day. There is nothing wrong in enjoying that particular day. Our Lord has resurrected. But before resurrection, we know that there is a journey from cross to resurrection. And the journey, if suppose I ask a question to the beloved ones, which would you be liking more? Is it cross you would like, or the death in between, or the resurrection? Naturally, we would opt for resurrection. Everybody at some instance, some point, needs a resurrection. Somewhere, we know we are going through cross. My dear ones, cross is of suffering and hardship. It's painful. But our Lord tells us that if you want to be a disciple, if anyone desires to come after me, Luke chapter 9 and verse 23, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. If we really want to follow Jesus Christ, we need to take a cross. Would we love to take a cross? ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ താല്പര്യം തോന്നുമോ? നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പം ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന ഉദ്ധാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണം. This morning I would like to challenge, how many of us would love this cross? Cross is rejection. Cross is dejection, cross is despair, cross is isolation, cross is pain. It's loss. We might be going through a situation of cross. But that is where the Christians are called to. Would you love this cross? Yesterday it so happened that I was sitting meditating upon this word in my room. Suddenly that scenario from the valley of Gethsemane, my Lord is on a journey. To Mount Golgotha. And as Sandeep was saying, it's a travel of 2.5 kilometers. It was painful. It was excruciating. It is not easy to bear. Although our Lord Jesus is the Son of God, but being a human, it's very difficult. I was just picturizing that scenario. An issue കടന്നുപോയ
വളരെ തീവ്രതയുള്ള ആ വേദനയുടെ മധ്യത്തിൽ somewhere I could see it to be a valley of dry bone. യേശു താൻ പോകുന്ന വേളയിൽ I am also lying there as a lifeless soul. ഞാൻ എന്നെ കാണുകയാ ജീവനില്ലാത്ത ആത്മാവിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരുവനായി ഞാൻ എന്നെയും കണ്ടു. Somewhere on that way my Lord is mercifully looking unto me. I could hear a sound from behind. Satan saying that he is my possession. അവൻ എൻ്റെ വകയാ, അവൻ എനിക്കുള്ളവനാ, അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാ. He is used as a tool to pollute the people. How can you be looking unto him? യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക, നിനക്ക് അവൻ്റെ മേൽ എന്താ അധികാരമുള്ളത്? യേശു ക്രിസ്തു ഫിസിക്കലി being tortured is in a hopeless condition. It's not that he cannot react, but he's not responding to the words. He's just looking unto me. But I could see an illumination, that rays being passed over to my soul, my dead soul. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വന്ന് എവിടെയോ തൊട്ടു. വാക്കുകളാലല്ല, പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ നോട്ടം, ആ വേദനയിൽ താൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ആ കരുണയുള്ളതിൻ്റെ നോട്ടം എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊടുവാനിടയായി. My dear ones, when we are seated here, knowing well that our Lord got resurrected, and for that reason we are victorious, but then somebody has paid the price. മറക്കരുത്, ഒത്തിരി വേദന ഒരുവൻ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിധേന നമ്മെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിനായി somebody has paid the price, and it's not an ordinary price. നമുക്കൊരു ചെറിയ വേദന, ചെറിയ ക്രൂശ്, ഒരാൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രൂശ, നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരുവൻ നമ്മെ ശകാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ്. കടന്നു പോകുന്ന ശാരീരിക ക്ലേശത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എത്രയോ വേളകളിൽ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റാമോ, എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ us to bear. എത്രയോ വേളകൾ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരല്ലയോ ഈ ക്രൂശിനെ. But being a Christian, we need to go through this cross. Cross brings in a death. ക്രൂശിൻ്റെ പുറകാലെ ഒരു മരണമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിതനായി ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് താൻ ഉച്ചത്തിലായി വിളിച്ചു, എലോഹി എലോഹി ലമ്മാ ശബക്താനി. I don't know how many of you know the meaning of that. ദൈവമേ ദൈവമേ എൻ്റെ പിതാവേ, അങ്ങനെ കൈവിട്ടത് എന്ത്? That is a pain he could not bear. Somebody has paid the price.
എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട്, ക്രൂശിൽ കയറാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുമോ? ക്രോസ് unto death, would we like to bear it? നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ചാകാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? Is it not difficult? I am so strong in my personality. Although I am seemingly humble, but then somewhere somebody tells something which is not as per my liking. My personality pops up. It comes out. അത് പുറത്തേക്ക് വരും. Our self is very prominent. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടെ സെൽഫൊക്കെ. We know a well-known verse. John chapter 12 and verse 24. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. If our self dies, ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം ചത്താൽ, മരിച്ചാൽ, ഇല്ലാതായാൽ, I would be fruitful. Why? Because therein Jesus would dwell in me in totality. യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മേൽ വാഴുവാനിടയാകുന്നത്. ഇന്നും നമ്മുടെ കർത്തൃത്വം ആർക്കാ ഉള്ളത്? നമുക്ക് തന്നെ അല്ലയോ? യേശു ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കർത്തൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? There will be people who are so meek. And the word of God says, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Meekness വെറുതെ ഉണ്ടായി വരത്തില്ല. വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. നമ്മളിൽ ആ താഴ്മ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അളവിൽ വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ക്രോസിലൂടെ കയറി മരണത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വാഴുവാനിടയാകത്തുള്ളൂ. മൈ ഡിയർ വൺസ്, ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മോടായി ചോദിക്കുകയാണ്, ആ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുൻപായിട്ടുള്ള ക്രൂശും മരണത്തെയും വഹിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുമോ? Are we ready to bear it? If we are, let me tell you honestly, in spirit, very few are there in that realm. Very few are there. ഒത്തിരി ചുരുങ്ങിയ പേർക്ക് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഡെലിബറേറ്റ്ലി, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മനഃപൂർവമായി, എൻ്റെ അപ്പ എന്നെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കണം, എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഈ ക്രൂശിനെ വഹിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണം, ചോദ്യം ചെയ്യാതെ, വിരക്തി പുലർത്താതെ, ഖണ്ഡിച്ച് കളയാതെ, വേണ്ട എന്ന് വെക്കാതെ, എൻ്റെ അപ്പ എനിക്കിത് വഹിക്കാനുള്ള കൃപ തരണം. If you are ready to pray likewise, I tell you, we would be landing on to that crucifixion. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രൂശീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ക്രൂശ് വഹിക്കുന്നതും ക്രൂശീകരണത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നതും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. ക്രൂശീകരണത്തിനാണ് മരണമുണ്ടാകുന്നത്. Jesus Christ, being a human being, wholesomely, he would have tried to exist. തൻ്റെ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ പരമാവധി താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഹി ഡൈസ്. നമുക്കറിയാം, തൻ്റെ തല തൻ്റെ ഷോൾഡറിനോട് ചേർത്ത് തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ തൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിലുള്ളത് നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനവരാശിയാണ്. താൻ വഹിച്ചു, ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് 2000-ഓളം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെയും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഇതെല്ലാം വഹിച്ചത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയാ. കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ?
എനിക്ക് വേണ്ടിയാ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ വഹിച്ചത്. എന്നെ ഓർത്തല്ലോ കർത്താവേ. അന്ന് ഞാൻ ജീവനോട് ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എവിടെയോ എൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്നെ ഗ്രഹിച്ചവനായ കർത്താവ്, യു ഹാഡ് സീൻ മീ ഓ ലോഡ്. അങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാഥ എന്നോർക്കുമ്പം ആരും പറയാതെ that love flows. It's a spontaneous overflow. ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വെളിപ്പെടാനിടയാകും. Nobody has to tell us to glorify God. We would do it automatically. യോ, എന്നെ ഓർക്കുവാൻ, എന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ, എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ, എന്നെ പുലർത്താൻ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിൽ വെച്ച് എൻ്റെ അപ്പ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ എനിക്ക് നൽകി. Are we ready to bear that cross? If we are, for sure, there is a resurrection waiting for us. Resurrection portrays victory, recovery, deliverance, healing, overcoming, advancement. It is all part of resurrection. And everyone seated out here, they might be looking for a time of resurrection in your life. എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോഴേ, ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ വേദനാജനകമായ എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളാകാം, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം, നഷ്ടത്തിൻ്റെതായ ഭാരം പേറിയായിരിക്കാം നാം നടക്കുന്നത്. പല പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയിട്ടും കരകയറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമായിരിക്കാം. whatever be it, it has been a cross given to us. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വഴങ്ങി തലകുനിച്ച് സൗമ്യമായിട്ട് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, I tell you, there is a day, a time of resurrection for your life. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപിലായി ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും. But for that, we need to go through this painful situation. And every Christian would be going through that. എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും ആ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകും. If we need to bear fruit, some sort of hardship we need to go through. ദൈവിക പ്രമാണമാണ്. നമ്മൾ അതിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടർ കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം us. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാം ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോഴല്ലയോ നമ്മളിൽ താഴ്മ വെളിപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം ഉന്നതമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛപ്രകാരം പ്രാപിക്കുമ്പം we won't be humbled. എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ത്യജിക്കപ്പെടുമ്പോഴേ, തള്ളപ്പെടുമ്പോഴേ, ഒറ്റപ്പെടുമ്പം, പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴല്ലയോ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. And that is the ripe time for us to be looking unto this God in that helpless condition. നിർവീര്യമായി ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ആ വേളയിലാണ് നാം കർത്താവിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുന്നത്. കർത്താവോ നമ്മുടെ ആ നോട്ടത്തെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവനാ, നമ്മുടെ ആ കണ്ണുനീരിനെ നോക്കുന്നവനായ കർത്താവ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആർ യു ഇൻ എ ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, disillusioned with your condition? എവിടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഭാരം പേറിയ അനുഭവത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ് ഗിവൺ ടു യു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടൊരു ക്രൂശാണ്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബി ബ്ലെയിമിങ് Satan for all your condition. No, God is there in control. ദൈവം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുണ്ട്. He looks unto us. He knows it very well. നന്നായിട്ടറിയാം. My dear ones, where are we now? Are we in a resurrected state? ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണോ നാം നിൽക്കുന്നത്? അതോ
ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും ക്രൂശിൻ്റെ അവേദനയുടെ അനുഭവത്തിലാണോ? ഡോണ്ട് ഫിയർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓവർ. യേശു ക്രൂശിതനായി തൻ്റെ ജീവൻ പോയപ്പോഴേ ഉറപ്പായി ദൂരെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച റോമാ പടയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, തൻ്റെ വിരോധികളായിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാരെ നിശ്ചയിച്ച് കാണും, ഇവിടെ വെച്ച് ഇവൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ. It's all over. It seems to be over. That's the reason why, as per the tradition, he was taken up from the cross, taken up to the tomb. He was buried there. തന്നെ അവിടെ വെച്ച് അടക്കം ചെയ്തു. എല്ലാം തീർന്നുപോയി. But no, നമ്മുടെ ജീവിതമെല്ലാം തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. തീർന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് നാം കൽപ്പിക്കരുത്. There is a time of resurrection. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഒരു നാള് നമുക്ക് മുൻപിലായി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ us. നാം തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിധികർത്താക്കളായി മാറാറുണ്ട്. എത്രയോ വേളകളിൽ നാം തന്നെ വിധിച്ചു പറയാറില്ലയോ, ഇനിയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, ഇനിയും ഐ ഡോണ്ട് സീ എനി ഹോപ്പ്, ഇനിയും ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഡോണ്ട് ബി എ ജഡ്ജ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. വി ഹവ് ഗോട്ട് എ ജഡ്ജ് അബവ്. യെസ്, നമുക്കൊരുവൻ ഉയരത്തിലെ ഒരു ജഡ്ജായിട്ട് നമ്മുടെ മീതെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈസ് ദെയർ ഫോർ അസ്. ആ കൈകളിലാണ് നാം വിധേയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഷ്യൂർ, ഓർ എൽസ് നമ്മുടെ ഈ നാം കൽപ്പിക്കുന്ന വിധിയിൽ തന്നെ നാം ഒടുങ്ങിപ്പോകും. ടുഡേ മോർണിംഗ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ്, എത്ര പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ വിധി കൽപ്പിച്ചു, തന്നെ താൻ കൽപ്പിച്ചു, പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുമില്ല, ഇനിയും എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല, ആർക്കും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല, എനിക്കിതൊന്നൊരു പുറപ്പാടില്ല. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ടെൽ ദാറ്റ്? അത് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങി പോകരുതേ, തീർന്നു പോകരുത്. നോ, tomb seems to be there, closed. അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ടൂംബ്. ആ ടൂമ്പിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആർക്കും ചെന്നതിനെ തുറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. വിനോ, റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര, രാജാവിൻ്റെ മുദ്ര ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയൊന്നും ആർക്കും തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. But out of love for Jesus Christ, Mary Magdalene was the first one who ran early in the morning. അതിരാവിലെ സമയത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് മേരി തനിക്ക് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ നിറവ് നിമിത്തം യേശുവിനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണം. It's not that she doesn't know that it is not going to be opened. Nobody can help her. എങ്കിലും താൻ വിധികർത്താവായി തീരാതെ ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് താൻ നോക്കുമ്പോൾ the tomb is opened. തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്, അടച്ചു വച്ചു നമ്മുടെ വാക്കാലെ. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും അതിനോട് നീതിപൂർവം പ്രതികരിക്കാതെ, പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കാതെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയെ പോലെ, ഇഫ് യു ഡീപ് വിത്തിൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഏതവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണും. It doesn't matter that I'm a woman, I will see my Lord Jesus. ഈ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ you would come out from your condition. നമ്മൾ പുറത്തു വരും. A resurrection is going to happen in your life. Resurrection is there. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിക്കണം. We need to cooperate with God. ദൈവം നമ്മളെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ദൈവത്തിനുണ്ട്. Let me tell you, നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എവിടെയോ അടുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനോട് മുഖം മറച്ചാൽ, ഹൗ ക്യാൻ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് us?
we should know about our Jesus. ഇതെല്ലാം വഹിച്ചു, സഹിച്ചു, ത്യജിച്ചു, പരിത്യാഗത്തിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി. But somewhere deep within, he knew that somehow I bear this pain and reach that cross. അവിടെ ഞാൻ ആ ഗോൽഗോഥാ മലയിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ട് ക്രൂശിലേക്ക് കയറി തൂങ്ങി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ ജീവൻ പോയാലും എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, എന്നെ നാളുകളിൽ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷമല്ല കോടാനുകോടി ജനം, അവരെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട കർത്താവ് ഇതെല്ലാം വഹിക്കുന്നത്. He remembered us. നമ്മളെ ഓർത്തത് കൊണ്ടാണ് he bore this. ഇന്ന് പകല് നമ്മളെ ക്രൂശിൽ നമ്മളെ ഓർത്തവനായ കർത്താവിനെ, നമ്മളെ വഹിച്ചവനായ കർത്താവിനെ, നമുക്ക് ജീവനെ പകരാൻ ഇച്ഛിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് പൂർണ്ണ അളവിൽ സമർപ്പണത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? Verses there from John chapter 11 verse 25 and 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, he may die, but he shall live. നമ്മൾ മരിക്കും, പക്ഷെ പിന്നെ നാം ജീവിക്കും. And whoever lives and believes in me shall never die. നാം ജീവിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആയാൽ അപ്രകാരമുള്ളവർ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല, ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല. We won't die. We won't die. Think about the cross. The cross of Jesus Christ and the cross which we bear. Both are necessary. We need to go through this cross. But even when we die for ourselves, there is a time of resurrection. യേശു കർത്താവ് നമ്മെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിനായി, എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിനായി, നമ്മളെ നിവർന്നു നിർത്തുവാൻ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി തൻ്റെ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ എല്ലാം താൻ വഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സകലവും നിവർത്തിയായി, ടെറ്റലെസ്റ്റായി, ടെറ്റലെസ്റ്റായി നിലവിളിച്ചു, എല്ലാം നിവർത്തിയായി. Everything was accomplished. Lord took it all. We are supposed to be free, free from all the bondages. Let us come out. Even when we bear the cross, always remember, everyone has gone through that. Paul has gone through that. Peter went through that. We also need to go through that. But then there is a resurrection. Not only for eternity, even in this world, ഈ ലോകത്തിലും നമുക്ക് ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ നാൾ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Can we close our eyes? നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. ഇത്ര സ്നേഹം, ഇത്ര സ്നേഹം, ഇത്ര സ്നേഹം മേരിവാൻ, ഇത്ര സ്നേഹം, ഇത്ര സ്നേഹം, ഇത്ര സ്നേഹം ഏരിവാൻ, മനുഷ്യരിൽ എന്തു നന്മ
കണ്ടു നീരക്ഷാകരാ. മനുഷ്യരിൽ എന്തു നന്മ കണ്ടു നീരക്ഷാകരാ. പാപികളും ദോഷികളും ആയ നര വർഗത്തെ പാപി ദോഷികളും ആയ നരവർഗത്തെ അബ്ബാ ഇഷ്ടം അപ്പാ ഓ വീണ്ടെടുപ്പാൻ എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചു നീ ശാന്തമായി. ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഹം എരിവാൻ. ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര മനുഷ്യരിൽ എന്തു നന്മ കണ്ടു നീരക്ഷാകരാ. മനുഷ്യരിൽ എന്തു നന്മ കണ്ടു നീരക്ഷാകരാ.